उस वेले दे जिहड़े साडे एसोसीएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जनस ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट सी डॉक्टर राजा सभापति, उन्हां दा ये आइडिया सी भी लोगों नूं प्लास्टिक सर्जरी बारे जिहड़ी है ना वो पूरी जानकारी नहीं हुंदी। सो इनू अवेयरनैस क्रिएट करने वास्ते जिहड़ा वै वो एक प्लास्टिक सर्जरी डे सैलीब्रेट किया जाए ताकि लोगों नूं जिहड़ा प्लास्टिक सर्जरी के बारे जागरूक किया जा सके। क्योंकि आम लोगों के विच जिहड़ी धारणा हुंदी है प्लास्टिक सर्जरी के बारे हुंदी है भी प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ लोगों नूं सुंदर करने वास्ते की जाती है और सिर्फ जिहड़ा एक्टर्स ही करांदे है या सैलीब्रिटीज़ करांदे है या बहुत रिच लोग करांदे है। सो इस तरह की धारणा जिहड़ी है वो लोगों च हुंदी है। सो वो क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है। सो प्लास्टिक सर्जरी जिहड़ी है ना एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो एक कंपोनेंट जिहड़ा है वो कॉस्मेटिक सर्जरी का है और दूसरा प्लास्टिक सर्जरी का जिहड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिहड़ा कि ज़्यादा मैं समझदा कि अहमियत रखता है वो रिकनस्ट्रक्टिव सर्जरी है। सो कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई शक वाली गल नहीं है। लोगों का जिन्होंने जरूरत होंगी है उन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन्होंने कई बार जिहड़ा एम्प्लॉयबिलिटी है वो बैटर होंगी है, उन्होंने सैल्फ इमेज इंप्रूव होंगी है। तो लेकिन जिहड़ी रिकनस्ट्रक्टिव सर्जरी है वो खासकर जिहड़े केसिस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई किसी तरह की इंजरीज़ हो जाती हैं, वो भावें इंजरीज़ जिहड़ियां वो इंडस्ट्रीयल इंजरीज़ होन, जिस तरह की कारखानियां च काम करते हुए किसी का हत्थ जिहड़ा वो डैमेज हो जाता है या एक्सीडेंट दे विच हत्थ कट्टिया जाता है या डैमेज हो जाता है या कई बार असॉल्ट जिहड़ा है जदों कोई दूसरे ते लड़ाई झगड़े दे विच किसी का हत्थ कट्टिया जाता है या कोई पार्ट जिहड़ा बॉडी का कट्टिया जाता है उन्होंने दोबारा तो जोड़िया जा सकता है। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आंदियां, वो किसी दियां खून दी नाड़ियां कट्टियां गईयां या टेंडनस जिन्होंने असीं धागे कह दिंदे आम भाषा दे विच वो कट्टियां जांदियां या नर्वस जिहड़ियां वो कट्टियां। सर्जरी का जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है जिहड़े बर्नस की वजह के नाल एक तो फ्रैश बर्नस का इलाज जिहड़ा है वो प्लास्टिक सर्जनस करते हैं और उस तो इलावा बर्नस की वजह नाल तुसीं देखिया होएगा भी बहुत बारी लोगों के फेस डिफॉर्म हो जाता है, हत्थ डिफॉर्म हो जाते हैं, कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं। तो वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो प्लास्टिक सर्जरी की मदद के नाल उन्हां नूं भी दोबारा तो उन्होंने जिहड़ा पहले की तरह जिहड़ा उन्हां दी शक्ल जिहड़ी है वो ठीक की जा सकती है। हत्थ जे किसी के खराब हो गए या बाजू खराब हो गई उन्होंने दोबारा फंक्शनल बनाया जा सकता है। सो प्लास्टिक सर्जरी दा रोल जिहड़ा है वो एक्सीडेंट केसिस च ट्रॉमा, चाहे वो ट्रॉमा जिहड़ा है वो इंडस्ट्रीयल होवे या एग्रीकल्चर ट्रॉमा भी हुंदा है। जिस तरह टोका इंजरीज़ तुसीं देखिया होना है कि पिंडां दे विच टोका इंजरीज़ बड़ियां कॉमन है जदों और खासकर बच्चे खेलना शुरू कर दिंदे हैं टोके दे नाल, किसी का अंगूठा कट्टिया जाता है, उंगलियां कट्टियां जांदियां या पूरा हत्थ ही कट्टिया जाता है कई बारी। सो वो सारा जिहड़ा है प्लास्टिक सर्जरी दी माइक्रोवास्कुलर टैक्नीक्स दे नाल उहनूं असीं दोबारा जोड़ दिंदे हां। जिहड़ी एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है जिहदे विच प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा अहम रोल है वो है कैंसर। कैंसर दे विच खासकर जिहड़ा फेस दे नाल हैड एंड नैक कैंसर है ਉਹਦੇ 'ਚ प्लास्टिक सर्जनस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह किसी को कोई जबान का जबाड़े का कैंसर हो जाता है तो वह हिस्सा पूरा कढ़ दिता जाता है। हुण वो जो हिस्सा कढ़ दिता जाता है तो वो नाल उस बंदे लई सोसाइटी दे विच दोबारा तो विचर करना, सोसाइटी दे विच मूव करना या अपने जॉब पर वापस जाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो असीं उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी टैक्नीक्स के नाल वो जिहड़ा हिस्सा कैंसर करके कैंसर सर्जनस कढ़ दिंदे है उन्होंने असीं दोबारा बना सकते हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ कई बारी ਲੱਤ ਦੀ हड्डी लैके दोबारा जबाड़ा बना सकते हैं या दूसरी बॉडी के किसी हिस्से चों मोटा मास लैके तो उन्होंने दोबारा तो बना सकते हैं। सो वो चीज़ों का इन्ना क फायदा है भी वो लोग जिहड़े इस तरह की बीमारी नाल ग्रस्त होंदे है उन्होंने दोबारा तो सोसाइटी दे विच इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अगे की हुंदा सी जदों इस तरह दी टैक्नीक्स अवेलेबल नहीं सी ते जिहदी विचारे दी एक बारी सर्जरी हो जाती सी तो वो मुड़ के अपने कामकार तो भी जाता सी, सोसाइटी च मूव करन तो भी जाता सी, बाहर नहीं निकल पाता सी। जदों इस तरह दी चीज़ां हुंदियां ते उहदे नाल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो हुंदा ही है, बंदे दी लाइफ भी घट जाती है जिहड़ी है। सो
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ। तो उस चीज़ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ 6 ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਸਰਜਰੀ ਕੁਛ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਐਕਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਮਾਂਦਰੂ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਜੂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਵਾਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੌਲਟ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 90 to 95% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨ ਬੀ ਅਰਾਊਂਡ 60 to 70%। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੂँਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ